Hello friends. So in the past session we have learned about the algebra of limits and we have seen some questions regarding limits. So in this session we'll be continuing with some important type of question which is very easy to solve and you get your answer very quickly, and after that question we'll be seeing a new topic, that is a section of this chapter only. So we'll continuing with that. Okay, so let us begin with our today's session with a question. So the question is, we have to find a limit of, I hope everyone is able to see what I'm writing on my board. But I'll be saying those things. So at any point, if you are not clear what is written over here, you can just get it by what I'm saying. Okay, so the question is, limit xy tends to 0 0, limit xy tends to 0 0, tan of x square plus y upon x plus y. Now just think over it. The question is, limit x comma y tends to 0 comma 0, tan of x square plus y upon x plus y. So this is the question. Now we know we have studied two type of methods to solve this type of question. The first method is by definition, that is epsilon greater than 0, delta less than 0. We are defining epsilon greater than 0, and we define at every delta less than 0, such that mod of f of xy, limit xy tends to 0 0, f of xy minus the limit L, this mod is equal to is less than 0 for every under root of x square plus y square lies between 0 to your delta. Okay, this is one method. And the other method is we use to select two paths, that is any two paths, x is equal to 0, x is equal to y, x square is equal to y, then y is equal to x square minus x. You can select any type of path, provided that your path does not complicate your question. Then it breaks all the point of taking a random path, because it is our liberty to take any kind of path. But if we are selecting a path which is very complicated to solve, then we lose our time, the first thing, while solving these questions. And the second thing is will unnecessarily complicate those questions. Okay, so to eradicate this kind of problems, to eradicate this kind of issues, we by selecting two paths, which part to select, which part to not select. So for some questions you can use a shortcut method. It is not basically a shortcut method, but you can use this type of this kind of questions, you can solve it by very easy method, and I'll show you using this question. Whenever there is a question of limits, whenever there is a question of limits, always try whether this question can be solved using this type. Okay, so if this question can be solved with this type, go with this type. It is very easy, and you don't have to select two paths, or you don't have to go by the definition of limits. You can directly solve it by this method. Okay, so let us now observe this question. Limit xy tends to 0 0, tan of x square plus y upon x plus y. Okay, so when you substitute this 0 0 in this term, what you get? You get tan of 0 upon 0. So tan 0 upon 0, tan 0 is 0. So this is the 0 by 0 form. So this is the 0 by 0 form. So we have to solve this type of limit. Okay, so what
is to be done when this type of question arises? You can do by the definition method, but you have to select it from, you have to select an epsilon, a delta which is less than 0, then you have to prove that tan lies between -1 to 1 and etc. Okay, instead of that, what I'll be doing is I'll be using the path method. But using the path method, I'll do one thing. I'll just use a single path, y is equal to m into x. Y is equal to m into x. I'll be using this path, y is equal to m into x, where m is a parameter, where m is a parameter which changes. It can be 1, it can be 0, it can be -1. It can take any value. Okay, so this is our path. So when we solve a question by using the path method, what we basically do is we substitute the value of y with our mx. Okay, so we'll be substituting this. So what we'll get is limit xy tends to 0, 0 tan of x square plus mx upon x plus mx. मी वेगळं काही केलेलं नाहीये, मी फक्त y च्या जागेवर mx ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली आहे. बस मी फक्त y च्या जागेवर mx ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली आहे आणि ते मी या लिमिटमध्ये व्हॅल्यू पुट केली आहे. आता मला सांगा की याच्या पुढे आपण काय करू शकतो. व्हॉट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप. या स्टेप नंतर आपण काय करू शकतो. जस्ट थिंक ओव्हर इट, थोडा विचार करा आणि सांगा याच्या पुढे आपण काय करू शकतो. लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0, 0 tan ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एम एक्स अपॉन एक्स प्लस एम एक्स ही आपली टर्म आहे. तर काय करू शकतो आपण. आता आपल्याला माहिती आहे लिमिट जेव्हा आपण टॅनची फाइंड करतो, सो टॅन एक्स अपॉन एक्स याची टर्म आपल्याला, याची लिमिट आपल्याला माहिती आहे. वेन वी यूज टू सॉल्व फॉर अ सिंगल व्हेरिएबल लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 टॅन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ती लिमिट आपली काय असायची. ही आपली लिमिट काय असायची. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टॅन ऑफ एक्स अपॉन एक्स. थोडं विचार करा ही लिमिट काय असायची. आपल्या मागच्या सेशन मध्ये पण मी सांगितलंय की लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टॅन एक्स अपॉन एक्स काय असते. त्याचं बेसिक जे आपलं म्हणजे तुम्ही फाइंडही करा, पण आपल्याला बेसिक माहित असतं टॅन एक्स अपॉन एक्स याची जी लिमिट जेव्हा एक्स टेंड्स टू 0 असतो ती असते 1. म्हणजे इथं समजा एक्स आहे आणि इथं एक्स आहे. टॅन मध्ये जर एक्स आहे आणि डिनॉमिनेटर मध्ये एक्स आहे अँड लिमिट इज टेंडिंग टू 0, तर मग आपण त्या लिमिटला डायरेक्ट 1 म्हणू शकतो. ओके, हे आपल्याकडं ऑलरेडी आहे. तर मी काय करेल, इथं काय आहे एक्सच्या जागेवर एक्स स्क्वेअर प्लस एम एक्स आहे बरोबर. मी काय करेल एक्स स्क्वेअर प्लस एम एक्स आहे आणि इथं एक्स प्लस एम एक्स आहे. एक्स प्लस एम एक्स आहे. जर इथं एक्स स्क्वेअर प्लस एम एक्स असतं तर मग मी डायरेक्ट त्याला सबस्टिट्यूट केलं असतं किंवा डायरेक्ट ह्या व्हॅल्यूला 1 पुट केलं असतं. पण आपल्याला माहिती आहे एक्स स्क्वेअर प्लस एम एक्स अपॉन एक्स प्लस एम एक्स आहे. तर मी काय करेल, मी एक्स स्क्वेअर प्लस एम एक्स मी डिवाइड करेल आणि मल्टिप्लाय पण करेल. सो लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0, 0 tan of x square plus mx upon x square plus mx into x square plus mx upon x plus mx. मी डिनॉमिनेटरला एक्स स्क्वेअर प्लस एम एक्सने डिवाइड केलं, मल्टिप्लाय केलं आणि न्यूमरेटरला एक्स स्क्वेअर प्लस एम एक्स जे मी टाकलं ते मी काढूनही घेतलं. ओके, आणि आपला एक्स प्लस एम एक्स तसाचा तसा. ओके, सो नेक्स्ट आता आपल्याकडे काय झालं, लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0, 0 टॅन ऑफ एक्स स्क्वेअर एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस एम एक्स, एक्स स्क्वेअर प्लस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस एम एक्स इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस एम एक्स अपॉन एक्स प्लस एम एक्स. बरोबर आहे. आता आपण काय करू,
ह्या दोघं टर्म्सला आपण सेपरेट करू. आणि आपण अल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स मध्ये काय बघितलंय की जेव्हा दोन पर्टिक्युलर लिमिट्स मल्टिप्लिकेशन मध्ये असतात त्याचे लिमिट्स पण मल्टिप्लिकेशन मध्ये असतात, बरोबर आहे. म्हणजे लिमिट एक्स वाय 0 0 is equal to L, fx is equal to L, and the limit xy tends to 0 0, g of x is equal to g, then limit f of xy 0 0 into g of xy 0 0 limit is equal to L into M. सिमिलर आपण इथं करणार आहोत. सो मी याला असं लिहू शकतो, लिमिट xy tends to 0 0 tan of x square plus mx upon x square plus mx into limit xy tends to 0 0 x square plus mx upon x plus mx. मी दोघांना वेगवेगळे लिहिलं. लिमिट xy tends to 0 0 tan of x square plus mx upon x square plus mx into limit xy tends to 0 0 x square plus mx upon x plus mx. आता ही जी टर्म आहे ही टर्म पूर्णपणे काय झाली आहे, 1, बरोबर. ही टर्म झाली 1 आणि फक्त ह्या टर्मची व्हॅल्यू आपल्याला आता फाइंड करायची आहे. सो ही टर्म जर 1 झाली तर माझी लिमिट काय झाली, L इज इक्वल टू 1 इंटू लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0 0 एक्स स्क्वेअर प्लस एम एक्स अपॉन एक्स प्लस एम एक्स. करेक्ट. ही पण 0 0 फॉर्म आहे, ही पण 0 0 फॉर्म आहे. पण आपण काय करू, आपण यातून x जबरदस्ती बाहेर काढू आणि याच्यातून x बाहेर काढू. तर आपली लिमिट काय होईल, लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0 0 यातून x मी बाहेर काढला, एक्स प्लस एम अपॉन एक्स 1 प्लस एम. ओके. हे तुम्ही सायमल्टेनियसली तुमच्या नोट्समध्ये लिहत चला, जसं मी करतोय. कारण मी माझा बोर्ड लहान असल्यामुळं मला हे रफ करावं लागतंय. ओके. सो एक्स आणि एक्स कॅन्सल झाला. सो माझी लिमिट झाली लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0 0 एक्स प्लस एम अपॉन 1 प्लस एम. ही माझी लिमिट झाली. लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0 0 एक्स प्लस एम अपॉन 1 प्लस एम. ओके. तर आता जर मी यात x इज इक्वल टू 0 आणि y तर नाहीच आहे, x इज इक्वल टू 0 जर मी सबस्टिट्यूट केला, जर मी बघितलं तर मला 0/0 हा फॉर्म भेटत नाही, मला एक फायनाईट टर्म भेटते. ओके. सो मी एक्सच्या जागेवर 0 ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतो. ठीक आहे. सो आपली लिमिट भेटेल, लिमिट तर आपली येणार नाही, जेव्हा मी सबस्टिट्यूट करेन तर आपली L इक्वल टू एम अपॉन 1 प्लस एम ही व्हॅल्यू भेटेल, बरोबर आहे. लिमिट जी आली ती आपली एम अपॉन 1 प्लस एम ही व्हॅल्यू आली. आता नीट ऑब्झर्व करा, आपली लिमिट एम अपॉन 1 प्लस एम म्हणजे एमच्या फॉर्ममध्ये आली आहे. 1 2 3 4 अशी कॉन्स्टंट एक टर्म नाही आली आहे, आपली ती लिमिट एमच्या फॉर्ममध्ये आली आहे. सो एमच्या फॉर्ममध्ये आली आहे म्हणजे काय, एम काय आपला या क्वेश्चनमध्ये एम आहे काय. जर आपण बघितलं तर आपला एम जो आहे हा एक पॅरामीटर आहे जो चेंज होत राहतो. एमची व्हॅल्यू 1 ही असू शकते, 2 ही असू शकते, 3 ही असू शकते, 10 ही असू शकते, 50 पण असू शकते. ठीक आहे. तर आपली लिमिट जेव्हा एमची व्हॅल्यू चेंज करेल तेव्हा प्रत्येक वेळेस चेंज होईल. म्हणजे कुठलाही दोन समजा तुम्ही व्हॅल्यूज घेतल्या एमच्या, एम इज इक्वल टू 1 आणि एम इज इक्वल टू 2. जर मी 1 घेतला, आपण हे करूनच बघू. ठीक आहे. म्हणजे एल ची व्हॅल्यू आली आहे एम अपॉन 1 प्लस
m. तर जेव्हा मी m इज इक्वल टू 1 सबस्टिट्यूट करेल तर मला l भेटेल 1 अपॉन 1 प्लस 1 दॅट इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. जेव्हा m इज इक्वल टू 2 सबस्टिट्यूट करेल मी तेव्हा मला l भेटेल 1 अपॉन 1 प्लस 2 दॅट इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज l इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. जेव्हा m इज इक्वल टू 0 मी सबस्टिट्यूट करेल तर मला l भेटेल 0 अपॉन 1 प्लस 0. दिस इम्प्लाइज l इज इक्वल टू 0. तर तुम्ही जेव्हा बघाल तेव्हा तुमची l ची व्हॅल्यू डिफरंट येते आणि जेव्हा तुमची l ची व्हॅल्यू डिफरंट येते दॅट मीन्स की तुमचा लिमिट ही सेम नाहीये आणि लिमिट सेम नाहीये सो वी कॅन से दॅट द लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट. ओके, सो आफ्टर रायटिंग दिस write a short note. Here m is a parameter. As the value of m changes, we get different paths. Obviously y is equal to mx. m च्या जागेवर मी 1 टाकला that is equal to y is equal to x. 2 टाकला y is equal to 2x. 0 टाकला y is equal to 0. Okay, we get different paths and hence different value of limits. Here m is parameter. As the value of m changes, we get different paths and hence different values of limits along different paths and hence different values of limit along different paths. Therefore the limit does not exist. तेच जर तुम्ही हा पाथ सिलेक्ट केला y इज इक्वल टू mx आणि जर तुमची l ची व्हॅल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ m आली म्हणजे 1/2 5/6 जेही कॉन्स्टंट टर्म आली तेव्हा तुम्ही जरीही y इज इक्वल टू mx ही पाथ घेतल्यावरून पण जर तुमचा l इंडिपेंडेंट ऑफ m आला तर तुम्ही म्हणू शकतात की तुमची लिमिट एक्झिस्ट करते. पण जर तुमचा लिमिट डिपेंडेंट ऑफ m आला, जर तुमचं लिमिट m वर डिपेंडेंट असेल तर तुम्ही म्हणू शकत नाही की द लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट. ओके, आय होप हे कळालं असेल सगळ्यांना. एकदा परत गो थ्रू करा आपण एक्झॅक्टली काय केलंय. जनरली ही खूप इझी मेथड आहे कोणताही क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्याची. जर तुमच्याकडून जर तुम्हाला क्लिक होतंय की आपल्याला y इज इक्वल टू mx नी हे क्वेश्चन सॉल्व्ह होईल तर वेल अँड गुड, एकदम बढिया. तुमच्याकडून तो क्वेश्चन एकदम प्रॉपरली सॉल्व्ह होऊन जाईल प्लस जास्त कॉम्प्लिकेटेड होणार नाही. आय ट्राय. जर दुसरा काही क्वेश्चन असेल त्याच्यावर आपण अजून एक क्वेश्चन या मेथडवर घेऊ. जस्ट 2 minutes चेक करतो. ओके, आपण अजून एक क्वेश्चन घेऊ यावर तुमच्या एक्सरसाइजचा. म्हणजे तुम्हाला एक एक्झॅक्ट आयडिया येईल हे क्वेश्चन सॉल्व्ह कसे होतात. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट f of xy tends to 0 of xy upon x square plus y square. लिमिट xy tends to 0 xy upon x square plus y square. हा आपला क्वेश्चन आहे. आता मी ह्या लिमिटला l म्हणून डिनोट केलं. ठीक आहे, सो आपली मेथड काय आहे, सबस्टिट्यूट और चूज द पाथ, नॉट सबस्टिट्यूट, चूज द पाथ y is equal to mx. Choose the path y is equal to mx.
सो जेव्हा मी y इज इक्वल टू mx हा पाथ सिलेक्ट करेल तर मी लिमिट माझी काय लिहिल, लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 x इंटू वायच्या जागेवर मी mx सबस्टिट्यूट केला अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस वायच्या जागेवर mx चा होल स्क्वेअर. बरोबर आहे. नेक्स्ट सिम्प्लिफाय करू, x x मल्टिप्लिकेशन लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 m इंटू x x स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस mx चा होल स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअर इंटू एम स्क्वेअर. बरोबर. आता मी ह्या दोन टर्म मधून एक्स स्क्वेअर बाहेर काढतो. सो माझी लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 m x स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेअर ही झाली. मी एक्स स्क्वेअर इथून बाहेर काढलं, एक्स स्क्वेअर आणि हा एक्स स्क्वेअर आपला कॅन्सल होईल. सो कॅन्सल होईल आणि आपल्याला काय भेटेल, लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेअर, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेअर. आता लिमिट एक्स आणि वायच्या जागेवर जर तुम्ही 0 0 सबस्टिट्यूट केलं तरी ते एक्स आणि वाय नाहीच आहे. म्हणजे तुमची लिमिटची व्हॅल्यू जी येईल ती काय येईल, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेअर, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेअर येईल. आता जर लिमिटची व्हॅल्यू तुमची m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेअर आली विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाय अँड विच डिपेंड्स ऑन युअर पॅरामीटर m, म्हणजे जसं जसं तुमचा पॅरामीटर m चेंज होईल तसं तसं तुमचा पाथ चेंज होईल. तुमचा पाथ y इज इक्वल टू mx राहणार आहे. तर जशी जशी तुमची m ची व्हॅल्यू चेंज होईल तुमचा पाथ चेंज होईल. आणि जर तुमच्या डिफरंट पाथला लिमिटची व्हॅल्यू जर डिफरंट येत असेल तर तुमची लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट. सो द लिमिट ऑफ दिस टर्म लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 xy अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डज नॉट एक्झिस्ट. ओके. बघा किती इझिली सॉल्व्ह झालं. आणि तेच जर तुम्ही डेफिनेशन थ्रू गेले असाल किंवा तुम्ही आपल्या डिफरंट पाथ्स घेतले असेल तर ते थोडं झालं असतं सॉल्व्ह, पण ते थोडं कॉम्प्लिकेटेड वेमध्ये झालं असतं. हे तुमचं एकदम इझिली सॉल्व्ह झालंय. ओके. आय होप तुम्हाला म्हणजे एक आयडिया आली असेल की ह्या टाईपचे क्वेश्चन्स कसे सॉल्व्ह करायचे. इफ यू वॉन्ट आय कॅन गिव्ह वन मोर एक्झाम्पल. ही क्वेश्चन तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करून बघा. लिमिट xy tends to 0 0 x minus y upon x plus y, x minus y upon x plus y. Limit xy tends to 0 0 x minus y upon x plus y. हे क्वेश्चन तुम्ही 1-2 मिनिटं घ्या आणि सॉल्व्ह करून बघा. सो जर आपण बघितलं तर आपण परत आपला पाथ चूज करू. चूज y इज इक्वल टू mx हा पाथ, याला मी l लिमिट व्हॅल्यू दिली. सो l इज इक्वल टू लिमिट
y is equal to mx. So limit xy tends to 0 0 x minus mx upon x plus mx. y च्या जागेवर मी mx ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. ठीक आहे. सो लिमिट x मी बाहेर काढतो दोघं साईडवरून. लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0 0 x इंटू 1 मायनस m अपॉन x इंटू 1 प्लस m. x ही व्हॅल्यू मी कॅन्सल केली. सो माझी लिमिटची व्हॅल्यू L is equal to limit xy tends to 0 0 1 minus m upon 1 plus m. This is equal to 1 minus m upon 1 plus m. कारण x आणि y वर डिपेंडेंट नाही आहे माझी लिमिट. x आणि y वर डिपेंडेंट नाही म्हणून 1 minus m upon 1 plus m. पण m वर डिपेंडेंट आहे. m वर डिपेंडेंट आहे म्हणून तुमची लिमिट जी आहे ती व्हॅरी होईल, चेंज होईल. जसं जशी m ची व्हॅल्यू चेंज होईल तशी तशी तुमची लिमिटची व्हॅल्यू चेंज होईल. आणि जशी जशी तुमची लिमिटची व्हॅल्यू चेंज होईल that means that your limit does not exist. Okay, so this is one more question. Just note it down. if जर तुम्हाला आधी तुम्ही सॉल्व नसेल केलं तर एकदा नोट डाऊन करून घ्या. एक वेगळ्या टाईपचा क्वेश्चन आहे, तो पण बघू. हीच मेथड आहे. क्वेश्चनला थोडा दुसऱ्या वे मध्ये विचार करावा लागतो, तो बघू. लिमिट xy tends to 0 0 limit xy tends to 0 0 xy cube upon x square plus y to the power 6. बरोबर आहे क्वेश्चन. ओके, हा क्वेश्चन आहे. लिमिट xy tends to 0 0 xy cube upon x square plus y to the power 6. सेम मेथड आहे. तुम्हाला एक पाथ चूज करायचा आहे, y is equal to mx किंवा ह्या टाईपमध्ये ज्यात m तुमचा एक पॅरामीटर असेल, पण पाथ असा सिलेक्ट करायचा की तुमची ही टर्म म्हणजे एक्झॅक्टली सॉल्वेबल होईल. थोडा विचार करा की आपण एक सांगतो y is equal to mx तुम्ही दरवेळेस सबस्टिट्यूट नाही करू शकत. तुम्ही दरवेळेस y is equal to mx हा पाथ नाही घेऊ शकत. तुम्हाला त्यावर पण विचार करायचा आहे. अँड दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ओव्हर हिअर. y is equal to mx जर यूज होऊन सॉल्व्ह झाला तर एकदम वेल अँड गुड, एकदम बढिया आहे की y is equal to mx ने तुमचा तो क्वेश्चन सॉल्व्ह झाला. बट जर तुमचा y is equal to mx ने तो क्वेश्चन सॉल्व्ह होत नाहीये, दॅट डझंट मीन की तुम्हाला वेगळा कोणता तरी मेथड यूज करावा लागेल किंवा तुम्हाला पॅरामीटर मेथडने तुमचा हा क्वेश्चन सॉल्व्ह होऊ शकत नाही. तुमचा हा क्वेश्चन पॅरामीटर मेथडनी y is equal to m सम व्हॅल्यू जर तुम्ही कन्सिडर केली तर तुमचा तो क्वेश्चन सॉल्व्ह नक्की होईल. पण तुम्हाला पाथ थोडा वेगळा घ्यावा लागेल, थोडा विचार करावा लागतो, पण इझी होऊन जातं. ओके, सो
जस्ट थिंक ओव्हर इट की ह्या क्वेश्चनमध्ये तुम्ही असा कोणता पाथ घेऊ शकता ज्याने तुमच्या एक्स आणि वायच्या ज्या टर्म्स आहेत त्या पूर्णपणे एलिमिनेट होऊन जातील. जर तुमच्या एक्स आणि वायच्या टर्म्स एलिमिनेट झाल्या तर तुम्ही इझिली एमच्या टर्म, जर तुमच्या एमच्या टर्ममध्ये तुमची लिमिट आली तर तुम्ही म्हणू शकता की एमचे व्हॅल्यूज डिफरंट असू शकतात, त्याच्यामुळे लिमिट चेंज होईल आणि त्याच्यामुळे आपली लिमिट एक्झिस्ट करणार नाही. जर एमच्या पण फॉर्ममध्ये नाही आला आणि एक्स आणि वाय पण नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू तुम्ही म्हणू शकता की लिमिट एक्झिस्ट. जर तुमची लिमिट कोणती कॉन्स्टंट टर्म आली विच डज नॉट डिपेंड ऑन एम, विच डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स अँड वाय. थोडा विचार करा आणि सांगा की आपण असा कोणता पाथ, थोडा विचार करा आणि असं बघा की आपण असा कोणता पाथ यूज करू शकतो की तुमची जी लिमिट आहे ती फक्त एम वर डिपेंडेंट राहील आणि बाकी कशावर डिपेंडेंट नाही राहणार. थोडा विचार करावा लागतो. तुम्ही दरवेळेस सेम पाथ नाही घेऊ शकत. वाय इज इक्वल टू एम एक्स हे नाही घेऊ शकत. जर वाय इज इक्वल टू एम एक्सने सॉल्व्ह झालंच तर एकदम वेल अँड गुड. जर नाही झालं तर तुम्हाला वेगळा पाथ सिलेक्ट करावा लागतो. सो जस्ट थिंक ओव्हर इट की तुम्ही असा कोणता पाथ सिलेक्ट करू शकता. ठीक आहे, आता नीट ऑब्झर्व करा. आपल्या न्यूमरेटरमध्ये एक्स आहे, वाय क्यूब आहे, डिनॉमिनेटरमध्ये वाय टू द पॉवर 6 आहे आणि एक्स चा स्क्वेअर आहे. बरोबर, म्हणजे तुमच्या न्यूमरेटरमध्ये एक्स वाय क्यूब आहे, डिनॉमिनेटरमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस वाय टू द पॉवर 6 आहे. म्हणजे मॅक्सिमम पॉवर काय आहे, वायची पॉवर आहे तुमची 6ची. ठीक आहे, आता तुमची वायची पॉवर मॅक्सिमम 6 आहे. जर तुम्ही वाय इज इक्वल टू एम एक्स ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तर काय होईल आधी ते बघू आपण. ठीक आहे, मी वाय इज इक्वल टू एम एक्स ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली किंवा हा पाथ सिलेक्ट केला. सो माझी लिमिट काय होईल, लिमिट एक्स बाय टेन्स टू 0 0 एक्स एम क्यूब वाय एम क्यूब एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस एम रेज टू 6 एक्स रेज टू 6. तर बघा इथं एक्सची पॉवर काय होईल, एम क्यूब एक्स टू द पॉवर 4 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस एम टू द पॉवर 6 एक्स टू द पॉवर 6. जर मी बघितलं तर माझा पॉवर्स जे आहेत तर एकदम वेगवेगळे आहेत सगळ्यांच्या. जर माझ्या सगळ्यांच्या पॉवर्स इतक्या वेगळ्या आहेत तर मी कॉमन काही काढू शकत नाही. मी थोडंफार काही एक्स स्क्वेअर कॉमन काढू शकतो, मॅक्स एक्स स्क्वेअर आणि एक्स स्क्वेअर कॅन्सल करू शकतो, पण माझी एक्सची टर्म ही पूर्णपणे एलिमिनेट होत नाही या लिमिटमध्ये. आणि जर माझी एक्सची टर्म पूर्णपणे एलिमिनेट होत नाही या लिमिटमध्ये तर मग मी हे कन्क्लूड कसं करेल की माझा एक्स ही टर्म, माझी एक्स ही टर्म मी कन्क्लूड कसं करेल की माझी लिमिट एक्झिस्ट करते का नाही करत. ठीक आहे, सो आपल्याला दुसरा पाथ घ्यायचा आहे. लेट अस टेक सम डिफरंट पाथ. काय पाथ घ्यायचा आपण, काय पाथ घेतला पाहिजे आपण असा पाथ घेऊ की आपला सगळीकडून एक सिमिलर पॉवर आपली बाहेर निघायला पाहिजे. जेव्हा आपली सिमिलर पॉवर बाहेर निघेल तेव्हा आपण ते पूर्णपणे कॅन्सल करू शकतो न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मधलं. तर बघा आता एक्स स्क्वेअर आहे, वाय क्यूब आहे, वाय टू द पॉवर 6 आहे. तर मी समजा एक्सची व्हॅल्यू अशी काही सबस्टिट्यूट केली ज्याला मला मॅक्सिमम वायची पॉवर टू द पॉवर 6 सगळीकडे भेटलं. मॅक्सिमम पॉवर वायची आहे त्याच्यामुळे आपल्याला एक्सला सबस्टिट्यूट करावं लागणार आहे. हे तर कळतंय ना की आपल्याला वायची पॉवर मॅक्सिमम असल्यामुळे आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करावं लागेल, कारण वायची मॅक्सिमम पॉवर जर एक साथ बाहेर निघाली तर आपल्याला एकही टर्म आत भेटत नाही. सो एक्स इज इक्वल टू वाय टू द पॉवर
x इज इक्वल टू अशी काय व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची ज्याने आपल्याला सगळ्या टर्म्स बाहेर निघतील. सो काय घेऊ शकतो आपण, x इज इक्वल टू, हे बघा इथं टू द पॉवर 6 आहे, मला इथं पण टू द पॉवर 6 पाहिजे, y टू द पॉवर 6, आणि मला इथं पण न्यूमरेटरमध्ये y टू द पॉवर 6 पाहिजे. आता समजा मला न्यूमरेटरमध्ये y टू द पॉवर 6 असं पाहिजे, तर मला x काय सबस्टिट्यूट करावं लागेल, m तर आपला असेलच, आणि x च्या जागेवर मला काय सबस्टिट्यूट करावं लागेल, मला x च्या जागेवर m इंटू वाय क्यूब ऑलरेडी आहे, मी अजून एक वाय क्यूब त्यात टाकला तर मला आरामशीर न्यूमरेटरमध्ये y टू द पॉवर 6 भेटेल. मला न्यूमरेटरमध्ये y टू द पॉवर 6 भेटेल, मला डिनॉमिनेटरमध्ये y टू द पॉवर 6 ऑलरेडी आहे, आणि एक्स स्क्वेअरमध्ये पण जेव्हा मी एम वाय क्यूब टाकेल तेव्हा क्यूब टू द पॉवर 2 ए रेस टू एम टू द पॉवर एन, तर मला ए रेस टू एम इंटू एन म्हणजे 3 इंटू 2 हे पण 6 भेटेल, बरोबर. म्हणून मला पाथ हा सिलेक्ट करायचा आहे, एक्स इज इक्वल टू एम वाय क्यूब. मी या टाईपचा पाथ सिलेक्ट केला. सो पाथ मी सिलेक्ट केला, ही लिमिट मी एल कन्सिडर केली. सो माझी एल लिमिट राहील लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0 0, एक्सच्या जागेवर मी एम वाय क्यूब पुट करतोय. सो एम इंटू वाय क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेअर म्हणजे एम वाय क्यूबचा होल स्क्वेअर प्लस वाय टू द पॉवर 6, बरोबर. सो लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0 0 m इंटू वाय टू द पॉवर 6 अपॉन m चा स्क्वेअर मी आत घेऊन येतो आता, एम स्क्वेअर एम ए रेस टू एम टू द पॉवर एन म्हणजे ए रेस टू एम इंटू एन. सो वाय क्यूब टू द पॉवर 2 म्हणजे y टू द पॉवर 6 प्लस y टू द पॉवर 6. सो L इज इक्वल टू y टू द पॉवर 6 मी बाहेर काढतो, लिमिट एक्स वाय टेंड्स टू 0 0 m इंटू वाय टू द पॉवर 6 अपॉन वाय टू द पॉवर 6 इंटू एम स्क्वेअर प्लस 1, वाय टू द पॉवर 6 वाय टू द पॉवर 6 कॅन्सल होऊन जाईल, आपली लिमिट भेटेल आपल्याला फक्त m अपॉन एम स्क्वेअर प्लस 1. परत आपल्याला लिमिट जी भेटली ती भेटली m अपॉन एम स्क्वेअर प्लस 1. सो जेव्हा मी पाथ एक्स इज इक्वल टू एम वाय क्यूब कन्सिडर केला, मला लिमिट एक कॉन्स्टंट टर्म मिळाली विथ अ पॅरामीटर m, दॅट इज m अपॉन एम स्क्वेअर प्लस 1. कॉन्स्टंट नाही आहे ती, जसं जसं m चेंज होईल तशी तशी आपली लिमिटची व्हॅल्यू चेंज होईल, आणि जर आपली लिमिटची व्हॅल्यू चेंज होते दॅट मीन्स द लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट. ओके. सो हा एक टाईप ऑफ क्वेश्चन आहे. सो तुम्हाला 5 तुमचे थोडे विचार करून सिलेक्ट करावे लागतील. सिमिलर टाईप ऑफ क्वेश्चन जर असेल तर आपण बघू अजून. आय होप हे कळालं असेल.
एक हा क्वेश्चन पण बघा, लिमिट हा तुम्ही स्वतः ट्राय करून बघा. एक्स वाय टेंड्स टू 0 0 एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. सोपा आहे, काही टफ नाही आहे. इट्स अन इझी क्वेश्चन, इझिली सॉल्व्ह होऊन जाईल. ओके, एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. काय नाही, फक्त वाय इज इक्वल टू काय टाकावं लागेल आपल्याला, एम एक्स. वाय इज इक्वल टू एम एक्स टाकायचं, एक्स स्क्वेअर सीधा बाहेर येईल, एक्स एक्स कॅन्सल होईल, तुमची लिमिट व्हॅल्यू येईल 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेअर. 1 अपॉन एम 1 प्लस एम स्क्वेअर ही व्हॅल्यू आली, म्हणजे तुमची जी टर्म आहे एल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेअर. सो एम तुमचा पॅरामीटर जो चेंज होतोय, पॅरामीटर चेंज होतोय, लिमिट चेंज होते, लिमिट चेंज होते, इट डज नॉट एक्झिस्ट. ओके, सो क्वेश्चन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे. ते तुमची लिमिट्सचे क्वेश्चन्स आले तर तुम्हाला मोस्टली ट्राय करा की तुम्ही ह्या मेथडनेच करा, म्हणून या मेथडने इझिली सॉल्व्ह होतात. मी परत परत तेच सांगतोय. ॲक्च्युली एक टॉपिकही घ्यायचा होता, पण आपण तो नेक्स्ट सेशनमध्ये घेऊ, कारण हे क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट होते, त्यामुळे मी जास्त एक्झाम्पल्स घेतले. जर तुम्हाला वाटत असेल की अजून तुम्हाला काही क्लॅरिटी नाही आहे या क्वेश्चन्सबद्दल, तर तुमचे टेक्स्टबुक एक वेळा हे करून बघा, त्यात तुम्हाला अजून क्वेश्चन्स भेटतील. तेही क्वेश्चन सॉल्व्ह करून बघा. कुठल्याही क्वेश्चनमध्ये जर तुम्हाला डाऊट येत असेल, एक्सरसाइज तर आपण पूर्णपणे इथं सॉल्व्ह नाही करू शकत, पण तुमची एक्सरसाइज पण प्रॅक्टिकल क्वेश्चन्स जे PDF आहे तुमच्याकडं किंवा तुम्हाला भेटेल, त्यात तुम्ही लिमिट्सचे क्वेश्चन्स तरी तुम्ही, म्हणजे आतापर्यंतचे तुम्ही एक्सरसाइज 1 आणि एक्सरसाइज 1.01 मधलं क्वेश्चन नंबर 1 चे 5 पार्ट्स आणि क्वेश्चन नंबर 2 चे 5 पार्ट्स तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकता. तर तुमचं जे पहिलं पेज आहे ते पूर्णपणे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. सॉल्व्ह करा. ॲट एनी पॉईंट जर डाऊट असेल तर ते डाऊट नोट डाऊन करून ठेवा. विल डिस्कस इट वेन यू गाईज जेव्हा तुम्ही सगळे तुम्ही जेव्हा हे लेक्चर्स बघून घ्याल आणि जेव्हा तुम्हाला वन इन ऑल जर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा डाऊट असला तर तो आपण सॉल्व्ह करून घेऊ. प्रॅक्टिकल्सचे पण क्वेश्चन्स आपण ॲट दी एंड सगळे एकसाथ बघूच. त्यातले बरेच क्वेश्चन्स आपण इथेही सॉल्व्ह करू. नाही झाले तर आपण प्रॅक्टिकलचं एक वेगळं सेशन ठेवून प्रॅक्टिकलचे क्वेश्चन्स पण सॉल्व्ह करून घेऊ. ओके, सो आय होप की तुम्हाला हा सेशन कळाला असेल. म्हणजे कसे क्वेश्चन्स आपण सॉल्व्ह करायचे आहेत लिमिट्सचे हे तुम्हाला कळालं असेल. आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये आपला लिमिट्सचाच पार्ट आपण कंटिन्यू करू. ओके, सो थँक्यू.